I have few members. I really thank few teachers who remember me still. Vidya ma'am, Mamta ma'am, and I forgot to name names of class. And I'm very happy for that. To be honest, this is one of the best colleges. Whether this time back in 2012, when I got this college in that counseling, I was very happy to be part of Maharati. And being a part of OU will make you very tough when you go outside. It will give you strength to face things. It would be a suggestion for the people who are about to pass out now. To be on the stage is one of the privileged things to be said. And also I would like to thank many of my teachers and lecturers and also my peers who have helped us to be what we are today. It's not just the teachers and lecturers you will be learning from, it's also your peers who will be helping your nurture out of this organization. And also it's the seniors, we have like very good seniors, I would say, if they are watching live, it's Machi and Dheeraj and so on. They all are working with one of the biggest agencies right now. And we have one of our friends who is working in this hospital areas as a senior manager right now. His name is Abhishek. I hope he is watching live. He was supposed to be here today. And I work as a digital marketing manager with one of the agency called as WPT. To make this, I had changed my skill line from pharmacy to none. There were a couple of reasons, but having been in pharmacy also gives you a good flow. And when we were passing out, I would say things were very different when we passed out in 2016. There was not much competition as we have today. Neither the standards were set very high. Today people look out for skill set more than what we hold in our hand. And also the agencies demand a lot of skill set from the individuals who are coming out of the college. They expect you to be very sharp in everything. And also you must be much aware of what's happening around you. So that is what maybe we messed up in terms of learning, or our generation was a little bit back. We were a generation of WhatsApp. We didn't have Instagram, Reels, Snapchat, nothing we had. WhatsApp was very new to us, so we from that generation we used to share our notes in Facebook Messenger. So you must understand how it is to make it develop. And the last smartphone which we had back then was Fiber Ready internal memory. I don't think even you have that right now in other device. So that's the only thing I know. But I was very happy to see that there was one message which wrote up in our group which says Happiness Data 2021. I was super excited with that. I never usually go out and hear from each other, but I make sure that I would be here today. And my friends joined together and also my family. I would like to thank her and also Mams who came up with this kind of idea. It's not just for you guys that you would be having a knowledge sharing here, but it's also for us because there's a lot of work which is unexplored from our end also. Even if we work in agencies for last couple of years, like maybe 5-6 years, it would give us an opportunity to learn, and more of all, it gives us an opportunity to get back to all those memories, the stairs, the classrooms, marks, labs, even washrooms also had memories for us. So that kind of class experience, kind of washroom, there are loads of washrooms, that kind of class. Most of the marks remember me for that kind of thing, but in our studies became our good, and we are standing here today to show us an example that this institute has one of the kind students from the arts world. There are people who are on our globe. My seniors work, one of my seniors, they work in UK, the others work in US. My very own friend who is next door, he is from Australia, he is working as one of the managers in the company. So it's just a small seed which is grown here, and the fruits are there in the other countries. So that's what I would say about it. Thank you so much. Am I audible?
States company. It's one of the pharmaceutical companies that notice board. And I got lost. I got placed and I went to the company and I just worked over there for 2 days. I didn't even adjust for the environment over there. And finally I decided this is not the place where I'm going to work in. And finally I decided and I just left the company. And then after I got placed in STS, which is a Australian-based company. And it is a kind of the shift timing is completely different. We need to do some pathology coding kind of stuff. So finally I decided to continue with the, as you know, medical coding is one of the best opportunities for the minimum students. And then even as you know, like clinical data, pharmacovigilance, there are so many IT-related stuff we can choose. Like because the operations like industry, I'm not interested. So that is the reason I just started my career in medical coding. I went to Bangalore and that is it. I went to Bangalore and I started. Yeah, I went to Bangalore and I started my professional career there and almost 3 years. Almost 3 years I worked in medical coding. Like finally in that Omega Healthcare, that is the first company. Then after I got placed in Wipro, I worked for 2 years. In that finally I decided this is there is somewhat at the end of the day all we are working for the medical. So finally I choose the medical coding does not have that much scope for the salary. So finally I just completely switched the domain, like the department. I switched to software department, like right now I'm working as a Power BI developer. That is one kind of visualization tool. So finally, what I just want to suggest to people is just take your time, think wisely before you taking or choose your department or choose your path. Don't waste time. And at the same way, for the final year people are like, if you don't have much time, do online courses and all. And if you have time, go America and you can roam over there for 1 or 2 weeks. You will get to know what's the status and what's the things outside is happening. And if you are very interested, now the technology is also very improved and you can learn the things from Edureka and there are so many platforms also there. And once you are done with your courses, just try to engage with the Naukri and LinkedIn. There are so many platforms so that you will get the good opportunity to work with the agency company. And this is my life journey after done with my D-Commerce. And if it is helpful for you, that is the best thing. Yeah. Thank you. Thank you so much for sharing your views. Now I request
సో నాకు ఫస్ట్ కాలేజ్ వచ్చింది శ్రీ ప్రేమపట్నం దగ్గర ఉంది. కానీ ఇక్కడ వెళ్తామంటే దగ్గరలో ఎవరు లేదు. సరే ఇంకో సెకండ్ ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి పెట్టినప్పుడు మల్లారెడ్డి కాలేజ్లో నా లాస్ట్ నేమ్ ఎవరికైనా లాస్ట్ నేమ్ చాలా అంటే ఎస్టీ అయినా కానీ ర్యాంక్ బాగానే వచ్చింది, కానీ నాకు వచ్చిన సీట్లో లాస్ట్లో వచ్చింది. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఛాన్స్ లేకుండే. సో ఎలాగో ఈ కాలేజ్ వచ్చింది కదా, చూద్దాం ఎలా ఉంటుందని. కానీ నేను అడ్మిషన్కి వచ్చేటప్పుడు మల్లారెడ్డి కాలేజ్ అని చెప్పాను, అంటే అడ్రస్ ఎక్కడప్పుడు. కానీ ఒక ఆర్డర్ ఉన్నారు, ఇక్కడ 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి, 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళాలన్నది. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది, నేను మల్లారెడ్డి ఒకటే కాలేజ్ అనుకున్నాను, ఇక్కడ క్యాంపస్ ఉందని. సో దాని తర్వాత యాక్చువల్ నాకు వచ్చింది ఇలా ఎంఆర్ఈసి మెయిన్ క్యాంపస్ ఉంటుంది, ఆ కాలేజ్లో ఉంచండి, అక్కడ డ్రాప్ చేయండి అన్నారు. రాగానే నేను మా డాడీ వచ్చాను ఫస్ట్ ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి. వచ్చినప్పుడు మా డాడీ ఒక మాట అన్నాడు, హైదరాబాద్ నుంచి దాదాపుగా మన ఊరికి 130 కిలోమీటర్లు ఉంటుందా, ఎప్పుడు మన ఊరి నుంచి ఉండలేదు, ఇక్కడ ఉండగలవా అని అడిగాడు. సరే ఎలాగో వచ్చాం కదా, 4 years అంటున్నారు, ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కోర్సు, జాబ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. మా డాడీతో మాట్లాడాను. సో రాగానే జాయిన్ అయిపోయాను. నెక్స్ట్ డే దివ్య మేడం కాకండి అని తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ. సో జాయిన్ అయిన సెకండ్ డే దివ్య మ్యామ్ ఇలా నార్మల్గా కాలేజ్ నుంచి వస్తాను, పాత సార్ ఉండేది మ్యామ్ లోపల నుంచి వస్తుంది. సో నా జాయిన్ అయిన సెకండ్ డే వచ్చాను. సో అక్కడ దివ్య మ్యామ్ నాకు కాకండి తెలియదు. సో నా దగ్గర వెళ్ళి ఆంటీ అంటే ఇక్కడ దీపం క్లాస్ ఫస్ట్ డే నేను కొంచెం నాకు చెప్పడానికి చెప్పాను. సరే బాబు అని చెప్పి నన్ను క్లాస్లో తీసుకెళ్ళేది. అయితే నేను క్లాస్ దగ్గర వచ్చేసాక నాకు ఓకే అంటే నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి నేను క్లాస్లో వెళ్ళిపోగానే నా డాన్స్ ఎక్కేసి హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అని ఇలా స్పీచ్ ఇచ్చే వరకు సారీ మా నేను ఆంటీ అనుకున్నాను, నిజంగా తెలియదు కాకండి అని చెప్పేసి. సో నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దివ్య మ్యామ్తోని. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే నా ఫస్ట్ ఇయర్లో దివ్య మ్యామ్ ఒక క్లాస్ ఇచ్చారు. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నా జర్నీగా. దాని తర్వాత కొద్దిగా చేసిన తర్వాత సీఆర్గా, అంటే నార్మల్గా సీఆర్గా నాకు తెలియదు. నార్మల్గా స్కూల్లో అయితే మాకు ఎస్టీఆర్ అంటే స్కూల్ పబ్లికేటర్గా ఉండేది, కానీ ఇక్కడ కాలేజ్లో సీఆర్ కదా, అంటే మినీ కూడా తెలియదు. నాకు జాయిన్ అయిన 3-4 months వరకు ఒకరోజు సడన్గా ప్రిన్సిపల్ సార్ క్లాస్కి వచ్చి ఈ క్లాస్లో సీఆర్ ఎవరు, ఈ క్లాస్లో సీఆర్ ఎవరు అడిగారు. సరే అని చెప్పి నేను చేసేసరికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్పాను. కానీ సీఆర్ గుల్పం అనేది అడిగారు, అది నేను నాకు తెలియదు చెప్పాను. క్లాస్లో అని చెప్పేసాను, సీఆర్ ఎందుకంటే క్లాస్లో అని చెప్పేసాను. సో ప్రిన్సిపాల్ సార్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి క్యాబిన్లో తీసుకెళ్ళి సీఆర్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నాయి అని రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పారు. కానీ సార్ కూడా సీఆర్ ఇంకా నాకు చెప్పలేదు వాస్తవం. సో మళ్ళీ సార్ క్వశ్చన్ అడిగేది సీఆర్ అంటే క్లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పారు, క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ అని చెప్పారు. సో అది కూడా నాకు సీఆర్ అయినా 3-4 months తెలిసింది. సో ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి. అంటే నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మా ఫ్యాకల్టీ వరకు చాలా పాత ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, 6-7 members ఉన్నారు. మేము జాయిన్ అయినప్పుడు సాక్షి సార్, శ్రీధర్ సార్, పార్థివన్ సార్, దివ్య మ్యామ్ అండ్ శ్రవంతి మ్యామ్, ఉమారాణి మ్యామ్, రాజలక్ష్మి మ్యామ్, అనిషా మ్యామ్, ఇంకా బాగా సార్ మా హెచ్ఓడి సార్ ఉండేవారు. ఆ సార్ ఆయన ఒక పార్టీలో ఒక హెచ్ఓడి మ్యామ్ ఉండేది, భవ్య మ్యామ్ అనుకుంటా, పేరు సరిగ్గా గుర్తులేదు, కానీ హనుమాన్ సార్ ఉండేవారు. సో మేము ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కాలేజ్ ఎలా ఉంటుంది అని మా సీనియర్స్ అడిగితే మా సీనియర్స్ అన్నారు, కాలేజ్లో బాగా ర్యాగింగ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని, ఇక్కడ చదువుకోనివ్వరు, మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పారు. కానీ ఫస్ట్ నేను బాగానే సీనియర్స్తో మీట్ అయ్యాను, అంటే వాళ్ళే ఇలా ర్యాగింగ్ చేస్తారని చెప్పి తీసుకెళ్ళారు. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బాండింగ్, సీనియర్స్ జూనియర్స్. సో ఇంకోటి ఫస్ట్ ఇయర్ మాకు చాలా బాగా నడిచింది. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ క్లియర్ కాలేజ్కి ఫస్ట్ ఇయర్ బాగా నడిచింది, చదువుకోవడం, ఫ్రెండ్స్తో తిరగడం, వాళ్ళతో చేయడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే 1-2 రాగానే ఇంకో 6-7 months అయితే మేము కూడా సీనియర్స్ అయిపోతాము, మేము కూడా అక్కడ తిరగచ్చని చెప్పేసి అనుకున్నాం. కానీ మా దరిద్రం ఏంటంటే ప్రతిసారి గొడవ దొరికినప్పుడు పాదసార్కి దొరికేవాళ్ళం ఏదో అది. సో ప్రతిసారి మా ఐడి కార్డు కూడా పాదసార్ దగ్గర ఉండేది, అక్కడ హెచ్ఓడి అయినా ఇక కనీసానికి 1 week అయినా ప్రిన్సిపల్ సార్ క్యాబిన్లో ఉండేవాళ్ళం. ఇది ప్రతిరోజు జరిగింది, 4th year వరకు జరిగేది. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రిన్సిపల్ సార్ మాట్లాడేవారు, ఎందుకంటే మా 2018 బ్యాచ్ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ దాదాపుగా
98% దగ్గర దగ్గర బ్యాచ్ అంటే రిజల్ట్స్ అందరిది కంపేర్ చేసుకుంటే. కానీ దాంట్లో బాగా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు, బాగా అల్లరి చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, కాలేజ్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎప్పుడు చూసినా ప్రిన్సిపల్ సార్ మా క్లాస్ నుంచి మాట్లాడేవారు, మీ క్లాస్లో రిజల్ట్ చాలా బాగున్నాయి, అయినా మీరు ఎందుకు కాలేజ్ మాట్లాడుతున్నారు. దానికి మా దగ్గర ఆన్సర్స్ లేకపోయేది. ఎందుకంటే సాటర్డే అంటే మాకు వీకెండ్ హాలిడే, అది ఎగ్జామ్ ఉన్నా కానీ సినిమాకి వెళ్దామని కాలేజ్కి వెళ్తే కానివ్వాలి. సో ఇలాంటి చాలా కంప్లైంట్స్ మాత్రం ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర చాలా ఉంటాయి. ఇక ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఇక 2-1 బాగా సాగింది మాకు. 2-2 తర్వాత కరోనా వచ్చేసింది. దాదాపు 1.5 year ఇలా ఇక కాలేజ్ కాలేదు, నేను అది ఇబ్బంది కాలేదు. సో మాకు మొత్తం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరిగేది అనమాట. అప్పుడు సరిగ్గా అర్థమయ్యేది కాదు. కానీ ఒక దాంట్లో కూడా కరోనాలో కూడా మళ్ళీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇలా కాలేజ్ మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తున్నాము, సో దాని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అని చెప్పారు. సో అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ సార్ కొంచెం పరిచయం ఉండేది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కొంచెం టెస్టర్గా ఎంచుకున్నాం మా సీనియర్స్. సో ప్రిన్సిపాల్ సార్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉండేది. సో సార్కి ఫోన్ చేశాను, సార్ ఇట్లా కాలేజ్ రీఓపెన్ అవుతుంది కదా, నిజమేనా సార్ అంటే అవునా అవుతుంది, మీరు మా దగ్గర వచ్చారన్నారు. నేనేం చేశానంటే పొరపాటున కాల్ రికార్డ్ చేసి గ్రూప్లో పెట్టాను అనమాట. సో అదేంటంటే ఫస్ట్ నేను సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎవరైతే ఇన్ఫార్మ్ అవుతున్నారో అక్కడ వరకు ఆ రికార్డింగ్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్. దాంతోపాటు నా నెంబర్ కూడా ఎవరు షేర్ చేశారు. ఆ రోజు ఆన్లైన్ క్లాస్లో మాకు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ చేసి ఈరోజు వాడైనా కాలేజ్ ఓపెన్ అయినట్టు తరగతి నిజమేనా అంటే బ్రో నాకు తెలియదు, నేను ప్రిన్సిపల్ సార్తో మాట్లాడి ఇదే విషయం అని కూడా రికార్డింగ్ పెట్టాము. ఆ రికార్డింగ్ ఇంత తెలియదు కూడా తెలియదు, అది ప్యాకెట్ వరకు కూడా అయిపోయిందంట ఈ రికార్డింగ్. సో ఆఫ్టర్ 2-3 వచ్చే వరకు మేము అంటే 2-2 నుంచి 3-1 వరకు దాదాపుగా కరోనా గడిచిపోయింది. క్లాసెస్కి ఎలా అంటే జస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టేసుకొని దానిలో వీడియో అంటే మైక్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇక క్రికెట్ ఆడడం పని చేయడం చేసేవాళ్ళం. సో అలాంటి తిరిగి నాటకాలు మళ్ళీ 3Dలో వచ్చేసాక సడన్గా మా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వడం, ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా. అండ్ ఫస్ట్ 2-2 నుంచి దాదాపు 3-1 వరకు ఎగ్జామ్స్ 3-4 మంత్స్లోనే కంప్లీట్ చేస్తాను. అది ఏం చదివాము ఏం క్లాస్ అర్థం కాలేదు, మొత్తం పాస్ అయ్యాము 3-1. ఇక 3-2 నుంచి మా కష్టం మొదలయ్యేది, ఎందుకంటే మా సీనియర్స్ అందరూ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ ఆన్లైన్లో చేశారు, మేము ఆఫ్లైన్లో చేయాలి. అండ్ మాకు కొత్త కప్పుడు ప్రాక్టీస్లో పెట్టడం జరిగింది. సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా అంటే ఎలా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందని మాకేమో చెప్పలేదు. సీనియర్స్లో కాంటాక్ట్ అయినా కూడా బ్రో మేము ఆన్లైన్లో చేసాము, మాకు అంతగా తెలియదు, మీరే ఒకసారి మీ ఫ్యాకల్టీని అడుగుతుందని చెప్పారు. సో అది కూడా ఒక ఫ్యాకల్టీ అనేది ప్రాక్టీస్ కూడా కదా, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అదే చేస్తూ ఉన్నారు మీరు, దాంట్లో కొత్త సిలబస్ అనేది లేదని చెప్పారు. సో ఎలాగో 3-2లో స్టార్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్ వరకు మాకు 4-1 అయిపోయింది ప్రాక్టీస్ స్కూల్ అనేది. ఇక మాకు 4-2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి. సో ఫస్ట్ టైం అది ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు ప్రాజెక్ట్. సో ఎలా చేయాలి, ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, థీసిస్ అంటున్నారు, పీపీటీ అంటున్నారు, ప్రజెంటేషన్ అంటున్నారు, మనకేమో ఇంగ్లీష్ రాదు, ఎలా మాట్లాడాలని చెప్పేసి భయం ఉండేది. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఫ్యాకల్టీ వల్ల కొంచెం అర్థంతో బయటపడ్డాను. కానీ లైఫ్లో చెప్పేది ఒకటే, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 4th వరకు చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అంటే సినిమాకి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ నుంచి కంప్యూటర్ కావచ్చు, భాషలు దొరకడం కావచ్చు, ప్రతిసారి మేము అమ్మని ఏ ఫ్యాకల్టీ కూడా తిన్న రోజు లేదు. ఇంకా మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ బెంచ్. అందరు ఫ్యాకల్టీస్ చాలా మంది అనుకుంటారు, ఫ్యాకల్టీస్ అనుకుంటారు అందరూ లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళని ఎవరు చూడరు, ఎవరు గమనించరు అనుకుంటారు. కానీ మేమైతే దొరకని రోజు లేదు. అంటే ఫోన్స్ యూజ్ చేయడం కానీ, బాక్సెస్ తింటూ కనబడడం కానీ, జోకులు వేయడం కానీ, బాగా వేయడం కానీ, ఇలాంటి చాలా తీసుకుని ప్రతి అల్లరికి దొరికే వాళ్ళం మేము. కానీ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ జరుగుతున్నారు, అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అనే వాళ్ళు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళలో ఏ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, తనకు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అంటే ఇష్టమో దాని మీద ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఇది నా వరకైతే విషయం, అది మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నాకు తెలియదు. మనం ఎప్పుడు క్లాసెస్లో కంటే కాలేజ్ బెటర్ అనుకుంటాం, అంటే కారిడార్లో తిరుగుతున్నారు, ఇప్పుడు సిఆర్ కదా పెద్ద పోస్ట్ సరికి తిప్పుకుంటూ రాబోతారు. సో అలా జరిగేది. ఇక లైఫ్లో చెప్పేది ఒకటే, 4 years అనేది చాలా అంటే చాలా మెమరబుల్ మన లైఫ్ అనేది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, వాళ్ళు మీట్ అవుతారు, వాళ్ళ థాట్స్ తీసుకుంటాం, వాళ్ళ ఐడియాస్ తీసుకుంటాం, ముందుకెళ్తుంటాం. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు మనకు చెప్పేది కొన్ని విషయాలు కావచ్చు, ఐడియాస్ కావచ్చు, మీకు ఎప్పుడో ఒకసారి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మా సూపర్ సీనియర్స్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరు కూడా నేను చూడలేదు, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. కానీ బ్రో మీ అంతా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి
ఇంకోటి 4th ఇయర్ అయిపోయాక మాకు ప్లేస్మెంట్స్ అంటే 4th ఇయర్ 4-2లో ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి. అంటే మా ముందు సీనియర్స్ చాలా ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి. కానీ మాకు వచ్చేసరికి అట్లీగా 5-7 కంపెనీస్ వచ్చాయి. గ్లాండోమా కావచ్చు, ఎంఎస్ఎల్, ఇక్కడ ఐజాంట్, ఇంకా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వచ్చాయి. సో మా దరిద్రం ఏంటంటే కనుక ఇందాక అన్నయ్య చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏమో కాంపిటీషన్ లేదు. కానీ మేము ఉన్నప్పుడు అయితే మా కాలేజీకి ఒక కాలేజ్ వాళ్ళు వచ్చేవారు. ఇక్కడ మాకే లేదు రాయి అంటే మీరు వస్తున్నారు, ఇంకా మాకే దొరకట్లేదు, మేము తలగొట్టుకుంటున్నాం ఇలా చెప్పి అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఎలాగో ఫోటో వేసరికి నాకు ఒక ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది ప్లాట్ఫామ్. అండ్ ముందుగా మేము ప్లాట్ఫామ్ దాంట్లో ఫార్మేషన్ ఇంజెక్టర్ వస్తుంది, లైన్ సూపర్వైజ్మెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ రివ్యూ. అది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంటే కానీ నా వర్క్ అయితే చాలా బాగుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు దాంట్లో. సో ఇప్పటికి నా 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అయిపోయింది. అండ్ మీరు ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకు కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు చాలా లోవర్కి వస్తుంది. మనం కంపేర్ టు బీటెక్ కావచ్చు, మీకు ఏదైనా కోర్సెస్ తీసుకున్న వాళ్ళకు ప్యాకేజెస్ 4, 5, 6 అని ఉంటాయి. మనకంత రేంజ్ లేదు. ఫార్మసీకి 1.9 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 1.9, 2.5 ఫ్యాక్ట్ ఇది 1.9, 2.9 వీటికి కంపెనీస్ ఏ కంపెనీస్ కూడా అవుతుంది ఫ్రెషర్స్కి. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ అయితే మనం లోగానే స్టార్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఎప్పటికప్పుడు మన స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ మన ప్యాకేజ్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. నాకు ఫస్ట్ కంపెనీ యొక్క ప్యాకేజ్ ఏదైనంటే అది నిన్ను ఇచ్చిపరుచుకున్నట్టు ఏదైనా ఒక అవకాశం వచ్చిందంటే నన్ను యూజ్ చేసేసుకో, ఇది ఒకటే మాట. ఇంకోటి ఇక్కడ చాలా మందికి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. కానీ పర్లేదు, మెల్లమెల్లగా మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా మీకు రాని లాంగ్వేజ్ పెట్టారు. అందులో నాకు హిందీ ప్రాబ్లం ఉండేది, నాకు హిందీ రాదు. సో కొంచెం మాట్లాడతాను హిందీలో. సో అది కూడా అంటే ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ ఉన్నారో అది కూడా నేను చేసుకొని మీ యొక్క స్కిల్ డే బై డే మీ యొక్క స్కిల్స్ని కావచ్చు, మీ యొక్క థాట్స్ని నలుగురితో పంచుకొని మీ యొక్క విజయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇదే నాకు అంటే నా లైఫ్లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదే. సో ఇంకెవరైనా అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దీన్ని సమానంగా నాకు నిజం మీకంటే అతను మీతో అనుకున్నాను, నా థాట్స్ని కూడా షేర్ చేయడం ఉందా. సో మా కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే ల్యాప్టాప్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఐ బెటర్ టు ప్రిపేర్ IPPA ప్రొడక్షన్. కానీ ప్రొడక్షన్లో కూడా కొన్ని లైన్ సూపర్వైజర్స్ ఉంటుంది, అలాగే కాంపౌండింగ్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా మంచి జాబ్స్ ఉంటాయి. అండ్ IPPA కూడా ఉంటుంది, ప్రాసెస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. అండ్ QCలో చేసుకోవాలంటే బాగుంటుంది, కానీ తర్వాత అంతా గ్రోత్ ఉందంటున్నారు. కానీ ఐ ప్రిఫర్ QA, IPQA ప్రొడక్షన్. సో అక్కడ కూడా బీఫామ్ మనం కాకుండా ఇన్ఫామ్ మనం తీసేసుకుంటున్నారు. సో గాయస్ ఎవరైతే బీఫామ్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేయండి. అది ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కావచ్చు, ఎనాలిసిస్ అయినా కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ అయినా కావచ్చు, ఫార్మకాలజీ అయినా కావచ్చు, అది ఏ బ్రాంచ్ అయినా కావచ్చు, స్పెషలైజేషన్ కావచ్చు. ఫస్ట్ మీరు ఇన్ఫామ్ కంప్లీట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క డిగ్రీనే కంప్లీట్ చేసుకుంటారు, అందరి దగ్గర డిగ్రీ ఉంది. వెళ్ళడానికి ఏం చేస్తారు అంటే గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ అంటున్నారు. సో డిగ్రీ కాకుండా హైయర్ స్టడీస్ చేయండి, ఎందుకంటే వాటికి కూడా ప్రిఫరెన్స్ బాగా ఇస్తున్నారు. సో హైయర్ స్టడీస్ చేసేసి ఇలా జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఈ ఆపర్చునిటీ. Now I would like to call upon Principal Sir to give away the mementos to the alumni students. Any faculty who want to share their views on the alumni meet can please come up with us. I request Anisa ma'am from the dais to share a few words about the alumni meet. Good afternoon to one another, and it's a great pleasure and honor I welcome the alumni students to this alumni meet. And it's happy to see you all here. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Principal Sir to please present mementos to the alumni. He must
Vishwabindu B Pharmacy 2016 to 20 batch. Vamshi Krishna B Pharmacy 2018 to 22 batch. Vamshi Krishna B Pharmacy 2018 to 22 batch M.Pharm, working in therapeutics industry. Vinay Bhushan B Pharmacy 2006 to 2010 batch, Life Sciences and Pharma and Business in EdTech. Vinay Bhushan. Lingana B Pharmacy 2018 to 22 batch M.Pharm, Gland Pharma Limited, Chandigarh. Meghana B Pharm 2017 to 21 M.Pharm, Cognizant Technology Private Limited. Rashmin B Pharm 2018 M.Pharm. Manna B Pharm 2012 to 16, working in digital marketing. Uday B Pharm 2012 to 16, IT field. Vijay Kiran Rathore B Pharm 2017 batch. Mahesh B Pharmacy 2017 batch Metro Labs. Ramakrishna B Pharm 2018 to 22 batch Lupin Industries. Sunil M Pharm 2018 to 22 batch. P Mahesh B Pharm 2013 to 17 Hetero Labs. Mangaman, Professor of Malarity College of Pharmacy. Okay, so
This alumni comes from college. So she's been here for last 10 years, sir. Huh? No, inform. 9:30. Only inform. So inform for last 5 years, sir. 6 years. For nearly 8 years, she is with us. So that's the effect she is developing with our friends. As we come to the end of this union, I extend my heartfelt gratitude to each of you for your presence and participation in this alumni meet. May the bonds forged here today endure and flourish in the years to come. Now I will invite Sridevi ma'am to give a vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of Magarani College of Pharmacy, I would like to extend a warm vote of thanks to all our esteemed alumni who took out time from their busy schedules to attend the MRCP Alumni Meet 2024. It was a pleasure to see all the alumni gathered here, sharing the experiences and memories of their time at MRCP. We are grateful to have such a strong alumni network and continues to support us in every possible way. We would like to specially thank our principal, Dr. N. Sudhakar sir, who graced the occasion and enlightened us with the words of wisdom. We would also like to extend our gratitude to Dr. Anisa ma'am, the President of Alumni, and other organizing committee members who worked tirelessly to make the event a grand success. I also thank all the dignitaries for their delightful speeches. Thank you, Sri Kalana Amrita, for turning up the event. And last but not the least, we would like to thank each and everyone who have attended this event and made it a memorable one. We hope to see you all again in the future and continue the strength of our bond as a family. Thank you once again for your presence and support. Let's carry the spirit forward in lifelong connections as we depart today. I request everyone to come to the dais for a group photo.